Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, malam ini kita mulai dengan membaca salawat timen tangkuir sekarang insyaallah. Semoga kita dijauhkan dari bala, dari musibah, dari segala hal yang bakal mengganggu kehidupan kita. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan panjenengan saja dihadirkan ke tempat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senang dengan ikut sareng kerja insyaallah Allah kang kuwi talabul ilmi insyaallah. Ya Rasulullah salamun alaik يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم وبآيات القرآن أولو فاتعد فينا أخا الوهن وبآيات القرآن أولو فاتعد فينا أخا الوهن تعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا ولنا المعنى وخيف منا فلمن هذا
وكن يقيني يا رسول الله. أكفتي يا جيرة العلم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا أهيل الجود كم إمام بعده خلف منه سادات بدا عرفوا كم إمام بعده خلف منه سادات بدا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا جيرة العلم أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فانتكري أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فانتكري شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واتسم بالله واستعن يا رسول الله. سلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله. الشان والدرج أكفتي يا جيرة العلم رب فانفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا الله. سلام عليك
يا رسول الله سلام عليك أكفة يا جيرة العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah dalam bangkian sareng panjenengan ki paring kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kudu sareng panjenengan bisa apolong jika di tempat yang kuyarang sareng kita talabul ilmi. Semoga malam mungkin nikah Allah turunkan rahmat dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kudu sareng panjenengan saja amin ya rabbal alamin. Malam mungkin nikah malam Rabu iki insyaallah laku malam mungkin nikah Rabu di budi bulan Safar. Laku nikah Rabu di budi bulan Safar lagi. Karena dung malam nikah rasana la nampare masuk itu tanggal 1 bulan Maulid. Maka dari mereka ada hal yang terkenal di kalangan kaum muslimin sedang Indonesia terutama, tapi bukan dari cuma di Indonesia, ada luar juga berada, kecuali di wilayah-wilayah Arab seperti Saudi Arabia, seperti Jordan, Nengkadisah, Ahlus Sunnah semua kita berguru sarang kaca dengan karena cenderung kepada ajaran Wahabi. Tapi di sekitar ke Ahlus Sunnah mereka biasa mengenal Rabu di budi bulan Safar. Mereka sebut kelaban mereka Rebu Kasan, Rebu Penutupan. Lagi, Kalimantan sebut Rabu Mustamir. Kemudian Madura, apa? Rebu Budin. Lagi, mereka, anapa pas beda istilah Rebu Kasan, Rebu Budin jawaban orang Madura. Mereka beda apa jadi kan? Karena selama ini kan perusahaan panjenengan sering mereng bahwa tengah yang Rebu Budi ini kan, terutama di bulan Safar. Ya pun gula tanya kata aja pun mau yang sekolah mau Rebu Budi, siap melihat ajem, siap melihat zapek, ya pun. Ya wallahu a'lam. Mereka orang cara orang lambat ni kada mereka. Kadang-kadang orang lambat mereka mau ngajarin, mereka kelaban apa istilah lagi? Persembon ya mereka tak terang-terangan tapi beda makna di balik itu tapi tidak dibuka. Sehingga pada saat panjenengan kata oh nih, kalau beda apa dengan Rebu bulan Safar? Siapa Rebu kapan bulan beda? Tapi anak bapak Rebu bulan Safar ini istimewa. Sampai daerah-daerah tertentu mereka beda acara tertentu, beda selamatan, beda sedekah, beda macam-macam. Makanya dari situ hadis yang terbuat. Bahkan hadis mereka berada cuma situ. Sudah nyetet beberapa riwayat tentang hadis mereka bahwa di bulan Safar di Budi, mereka berada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut lagi di hari itu pula. Jelas lagi dalam beberapa kitab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 360.000 macam bala. Bala mereka bekal turun. Neng hari ini kan bertahun-tahun sebita ken macam banyak macam bala ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berturun bulan Safar terutama ada Rebu Budi. Lalu kan saya ampo sehingga tengah orang ni kan beda apa Rebu Budi tapi tak ada riwayat pas beda bala turun. Saya pas tak ada hal yang tak ada apa pas beda bala turun. Yang mesti beda apa yang sebelum mereka. Lah. Mereka mungkin ya Allah wa'alam pernah berdasar acara tak beda nafar di bulan Safar ni. Pengajian yang keadaan tu mereka lakar insyaAllah moncon melocok. Gue tak mati bisa melocok. Dan kita bisa melocok. Tapi berilmu insyaAllah banyak ilmu yang kita dapat termasuk ilmu-ilmu saya tak muka cuma lambat tapi gue berkali muka. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan akan menurunkan 360.000 macam bala Rebu di bulan Safar. Maka mereka banyak anjuran untuk melakukan senapa amalan. Lalu mungkin kita bahas amalan-amalan apa yang dianjurkan untuk di malam Rabu bulan Safar. Terus kan sebagian orang juga saya bisa dari kalangan kiai dari kalangan ulama
saya akabri cimat. Mereka biasanya pada 2 bulan ni kan dihindari. Bulan Muharram dan bulan Safar. Mereka biasanya hindari. Karena yang ke bulan ni kan bulan Naas. Orang-orang yang saya faham ilmu falak, ilmu apa. 2 bulan ni kan ketinggalan. Nah, apa boleh berriwayat tentang benar budi-budi bulan Safar. Ini kan benar apa? Bahkan yang juraki betul mereka budi-budi bulan Safar mereka pun bisa supaya kita terhindar dari bala. Mereka bersolat 2 rakaat berpujung. Berapujung sunat 2 rakaat yang terhindar dari bala. Selain mereka dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah meskipun sekolah. Maksudnya meskipun sekolah. Kalau tak bisa sedekah berupa obat, sedekah berupa selain. Karena sedekah mereka ongkure cuma berupa harta, berupa materi. Tapi kadang panjenengan iku jalan pas beda-beda atau beda-duri dengan jalan penyingka mereka sedekah. Iki. Pas beda orang perkipang-kibang ternyata sampai yang mesem. Yang kijapun hadis Rasul SAW, tabassumuka li ahika sedekah. Mesem sampai anda ternyata muslimah mereka sedekah. Di sedekah ni kan harus pese. Cuman kiman benda orang mes datang minta pese, beli pese dia beli keng mesem anda tak pada sedekah ada dia. Dia pas siapa yang ada pada sedekah pas keng mesem dia. Dia saya harus beli mesem sampai dia orang sampai saya keluar benda orang saya perlu bantuan dia. Cuman sedekah mereka banyak. Terus sebut lagi anak apa yang sedekah mereka bisa menghindarkan bala, bahkan banyak sebut lagi as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mereka dalam tiap hadis Rasulullah tadfa'ul bala, menolak bala. Tiap sedekah mereka kencana sedekah mereka jadi benteng orang sampai supaya bala mereka tak bisa masuk. Maka banyak apa mereka sedekah mereka dianjurkan. Panci dengan munsake trauma sedekah. Panci dengan acelanan terus selamat sedekah. Panci dengan mereka dalam keadaan miskin, mentero rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia dengar rezeki saya halal, saya bisa buka jalan rezeki, maka mobilnya sedekah. Kita katakan mentempat miskin dulu sedekah pada masjid apa di repot segala kan ada. Padahal siapapun Rasul sallallahu alaihi wasallam berisitu hadis tajribur rizqa bis sedekah. Rezeki Allah dikira pancing. Mancing dia apa? Cuma sampai mancing kan perlu umpan, perlu bene yang betul lagi. Perlu bene kan aku supaya bisa mancing oleh cukup. Lagi. Bene gerek cukup rajin, kena mereka saya harap. Lah, soda namanya mana? Rezeki mereka juga mereka. Oleh pancing. Laban apa? Laban soda. Tajribur rizqa bis sedekah. Pancinglah rizki dari Allah dengan sedekah. Maka banyak riwayat orang-orang ini kan dengan sedekah dengan yang paling saya lebih rajin dari sebelumnya. Ya pun sedekah ini kan insya Allah dalam pembahasan tertentu kita bahas bab sedekah. Mereka kencurannya minimal paling gini 10 kali. Mun sampean sedekah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, berarti mereka pada ben dukunoi 10 kali minimal. Boleh terakhir lagi sampai 700 kali lah. Boleh sebut lagi boleh dalam Al-Quran tak terbatas. Mereka tergantung dari sedekah sampean nikah artinya negatif berapa. Iki tahu nih iki mereka sedekah mana sedekah biasa. Iki buka dompet paling kene ngobong dia berdua lagi. Boleh paling rajin, nyari paling jenek, mungkin boleh lebih bukan sana boleh ada ribu kan ada. Padahal sedekah mereka sedekah pun yang dikeluarkan mereka karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gimana? Siapun bahagia, dia mencoba kedua ibu, saya garap surga, saya kena fikir dulu, selamat dari lontong dari mereka. Cuma sedekah mereka tergantung dari orang. Karena orang mereka andi, orang mereka soki, pas sedekah dengan keberadaan PCC ini mereka tak layak. Tapi pada orang yang andi, bakul keluar sedekah, walaupun mereka sekolah sedekah, yang penting orang sesoki gitu. Boleh orang pas adik soki. Adik pesen miliaran, banyak pesen. Pas pada orang datang, event tu 10.000 misalnya. Orang datang sedekah tentang orang datang 10.000, apa rasa aja orang investasi. Pas pada orang tak andi, adik pesen cuma 5.000. Kita orang miskin kalau aki 1.000 dah. Mereka aja orang miskin kalau siapa beli 1.000 ni,
Dibandingkan seorang Sofi saya dikasih miliaran dan beli sekolah itu. Tergantung nih. Mereka kan terkenal Sayyidina Abu Bakar mereka sodakona banyak. Sebenarnya lah para sahabat mereka seutama akhirnya ke sodako. Mereka banyak sodako. Dari riwayat, Tunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka bentuk-bentuk sodako kita situ. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka tak tepat Ali obon mereka dalam keluarga mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka biasa hidup sederhana. Benar masalah abang tak alu ke obon boleh menolak karena hidup sederhana mereka benar-benar orang miskin. Dan kadang mereka adik terus diutamakan orang lain. Sayyidina Ali mereka ma'ruf terkenal orang yang paling sederhana manusia. Mula Sayyidina Ali mereka yang dirasa kibal putrinya Sayyidatuna Zainab. Mula mereka tak ada sampai cukup rumah itu. Cukup semacam. Mereka Sayyidina Ali. Sangat sedikit. Tak pernah ada orang siapa banyak, siapa sampai kenyang, siapa sampai nyaman mereka tidak. Mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu betul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka dan keluarganya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib rajin Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidatuna Fatimah mereka hitung betul waktu mereka tak salah kita beli mereka Sayyidatuna Fatimah sedang hamil tepat ngandung mereka Sayyidatuna Fatimah cik zaman orang ngandung ini kan banyak terona mereka saya lapor nanti ini paham mereka banyak terona boleh teronika lalu Arab mereka orang itu akan terona rojab mereka mau di Arab ada rojab tak bangki boleh cek kayak gitu buah apel tufah benar terima, buat terima. Orang yang terima dari buat terima guys. Akhirnya Sayyidina Ali juga ketika rajin dah, yang rajin Sayyidatuna Fatimah Zahra mengecek dan saya sebut Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin, wahai suamiku ya Abul Hasan, boleh dikecek terus dan mungkin kita terus ke buat terima. Dalam bila terangkan lu, mau usaha akibat Sayyidina Ali. Tapi abang tadi obat. Akhirnya Sayyidina Ali mereka alaku setengah area laku betul mereka orang yang jual terima mereka tempat tak osom dengan Arab mereka alaku setengah area Sayyidina Ali sampai akhirnya oleh obat karena tak osom mereka bisa larang terima akhirnya ngobengin Sayyidina Ali bisa ngobengin situ terima awalnya alaku sehari mereka karena rajin saya perlu buat ekibat terima mereka ibu Leman sampai ke Congkok kita dapat ke Congkok keluar dari pasar beda orang. Saya pas kata orang tidak orang akibat Sayyidina Ali orang ini kak seruan. Ya Allah, pesaya orang saya berkala apa ringan orang tidak berdan kau lah. Boleh dikala benar senapa ada tak masukan makanan panapa, tak masuk ke orang panapa. Boleh bangkit dikak. Ya butuh ada pertolongan. Sayyidina Ali dikala hebat ambu. Jadi dia orang seruan orang mereka. Pas Sayyidina Ali ningali orang ini kalau orang asing mungkin tepat kelaparan. Dan Sayyidina Ali akhirnya sengkari orang mereka. Sampai tak ada rengki pun tak ada. Sayyidina Ali ada boleh obeng. Mereka yang tak abang yang tak ambil obeng mereka melaki buat 5 gelar kisah. Akhirnya buat 5 gelar ini paruh dua. Separuh medan. Ini boleh kengali situ mereka buat 5. Paruh 2. Pancingan separuh. Mereka ke raji kulit. Karena raji kulit tempat hamil. Mungkin terus ke buat 5. Rengki. Itu orang. Cik seneng orang yang kata buat 5 guys. Buat 5 Arab ni jual aja lah. Itu karena cik lapan misalnya apa ada tak ada ki orang. Mereka ki on boleh kasi dari ya wahai Tuhan, bolehkah saya minta setengahnya lagi? Saya separuh gila mereka. Saya paruh ada yang tidak rajin Siti Fatimah. Mereka minta syukur. Kepada dia kira Siti Ali ni. Tak ada kira orang ini kelak. Walaupun dalam hati kira ya Allah. Raji coba deh ada detean buah 5 nih. Hasilnya laku setengah hari bisa beli buah 5 satu-satunya untuk mereka. Terima aja cerita Aci. Waktu Sayyidina Ali ini cari buah 5 nih kalau keliling tak ada. Kecuali subhanallah dari situ tuku. Saya jual. Ini kan kocak cingkar situ nih ada boleh. Artinya seandainya ala aku boleh nyari ada ya kan. Mau tidak mau akhirnya paling setuju. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Congkok tanpa Mekah buah 5.
Lagi ni ngantos setempo. Begitu masuk assalamualaikum waalaikumsalam masuk Sayyidina Ali. Dia tanya Akiban Siti Fatimah. Ya Abul Hasan, apakah oli apa sih dengan ika buat terima? Jangan Sayyidina Ali ni sambil nunduk kita saya kerajinan. Sayyidina Ali ni ya binta Rasulullah memanggil rajin ni subhanallah. Sayyidina Ali ni memanggil kerajinan tidak pernah manggil dengan namanya secara langsung. Dan kadang memanggil namanya ni dengan mesra. Tapi manggil Siti Fatimah karena putri dari Rasulullah disebut dengan Sayyidina Ali ya binta Rasulullah. Cerita Akiban Sayyidina Ali. Tengok kita alako. Gula ni kalako dia Sayyidina Ali laman le buah terima. Cuma perjalanan benda orang kelaparan. Bigule paling kisah karena orang ni kalau abdi tak terus paruh lepas yang tak ada khilafah. Akhirnya bigule paling Tengok Siti Fatimah rajin putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dengan Nabi Muhammad bid'atul Mustafa, bagian dari dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kamu ke Siti Fatimah. Kimon patima kan tok lagi. Nara lai rapor duka bangga dia lai sare bagi goreng kan mereka. Lo enggak binandung enggak kan mereka. Oh mati bangga disebutkan. Pas kengnya sebiasa, ya Amirul Mukminin, wahai suamiku, seandainya aku menjadi engkau, seandainya aku dari kata jambil, tiba adik paling ngaki biku, tak nampak kata. Makalah cerilah cap-capan seteroka, terima mereka. Subhanallah, akhirnya suami istri mereka dalam keadaan lapar. Mereka akhirnya Sayyidina Ali istirahat, tapi istirahat, subhanallah, labang mereka ketok dulu. Assalamualaikum. Sayyidina Ali beri dulu. Sayyidina Fatimah berdiri luar, aper mereka, tapi mereka luar saya itu. Buka dan Siti Fatimah Zahra, waalaikumsalam, ternyata saya datang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman mereka ngiba talam, itu tuh apa deh istilahnya, apa, serbet, tak katon dia istilahnya apa, ini talam. Jepun Sayyidina Salman, wahai Fatimah, apakah suamimu ada? Ada jawab Siti Fatimah. Harus keluar Sayyidina Ali. Mada ya Salman? Benar apa ya Salman? Jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jawab Sayyidina Salman, ya Amirul Mukminin, kulit mereka keluar aja dan mereka ribetkan itu apa kiban situ goreng. Pas orang mereka, motorok saya dalam talam mereka kemanci dengar. Ya pun kira atraki ke rumah Siti Fatimah. Maka kulit yang atraki deh. Buka pun Sayyidina Ali subhanallah esena buah delima yang buah delima saya masak. Mun kira buah delima tak boleh masak dia kan masak goncang joraju. Subhanallah etre pun Sayyidina Ali ya Salman. Dia buah bersahanga dia pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Thank you. Siapun Allah subhanahu wa ta'ala ajanji setiap orang mereka yang keluar situ minimal boleh sana semono. Ini making sangat jangan jadi Ali. Kerja dia bisa jadi Salman. Yang sahabat dia pada kerja tak tegang pun. Siapun Salman Al-Farisi sampai semester pas baca. Engki jadi Ali kira dia semono. Engku le kerogia. Akhir berterus di kulit situ. Siapa ada terus ke mereka. Akhirnya ada keluarga. Cuma ada apa hadirin rahimakumullah. Nikah satu hal yang luar biasa dari yang namanya sedekah. Banyak riwayat tentang sedekah. Okey, ketika apa Sayyidina Abu Bakar, ketika apa Sayyidina Utsman, sedekah saya paling suka Abdurrahman bin Auf misalnya, membagikan setengah dari hartanya. Banyak sedekah. Nikah. Sedekah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Nikah. Salah situ ngasih malaman keringat dianjurkan kita yang rebu wakasan, rebu terakhir, budin mereka iki sedekah untuk menghindari bala. Kenapa? Karena mereka belum riwayat tersebut lagi pada 360 bala yang akan diturunkan di akhir rebu tergiguli bulan Safar. Beda apa sih? Pas bulan Safar ini kan rebu di bulan mereka ini beda apa? Nah ini kan beda riwayat. Yang kiki pun kalau pernah diskusi ini kayak Bengkalan, berbara kiai, berbara habaib waktu mereka. Oleh kayaknya udah Ustaz bin Sumit, udah Abdullah bin Sumit, olong-olong sudah bahas. Abah kan apa? Cepon. Saya mata ke Bengkalan nikah tentang rebudin budi nikah saya orang holim. Pertama mereka tak kenal gitu.
Mas Syekhona Khalil mengenalkan tentang budin-budin. Walaupun mungkin tak sebut lagi budin apa ibu nikah, tapi sebut lagi beberapa muridnya tapi tak boleh buka. Hadirin rahimakumullah. Ada dua hal, tapi dua hal ini kan berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua pendapat para ahli sejarah. Tanggal 28 Safar, sama bulan Safar di Budi, bulan Arab di Budi bulan Safar. Nikah riwayat pertama, saya teguhkan kita Ahlus Sunnah. Nikah pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nikah sakit Sarah. Rasulullah nikah sakit nikah 12 hari. Sehingga tepat pertama nikah tepat datang nikah hari Rabu. Sakit pertama yang Rasul Sarah. Nikah pas sampai 12 hari. Sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kan Safar di Budi nikah hari Rabu kan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Seninnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebut Rabu wakasa nikah banyak balak karena bekal mereka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Wujud. Karena bodona alam dunia nikah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Allah tidak menciptakan alam dunia laulaka ya Muhammad mahalakul aflak. Sesungguhnya mereka diciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul mereka hari Rabu di bulan Safar Rasulullah jatuh sakit sampai meninggal dunia. Sehingga disebutkan datang balak karena tidak ada balak yang lebih besar di kalangan kaum muslimin dan pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan riwayat yang umum kan. Coba deh sering kalangan kita harus. Tanggal 12 tanggal akhir bulan Safar nikah Rasulullah jatuh sakit. Pas 12 hari setelahnya pas dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Makanya kita ada acara Khalil Nabi Muhammad. Maksudnya aja boleh kan kiai nikah bodoh, Habib nikah bodoh Khalil. Tapi Nabi Muhammad berkata ada Khalil. Si Ekon dalam riwayat Nabi Muhammad nikah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun mereka berbeda pendapat lain. Mereka belum buka pendapat kedua. Pendapat kedua mereka dari sebagian ahli sufi. Meskipun sebagian para tawarikh, ahli tarikh sejarah juga menuliskan pendapat yang kedua. Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nikah wafatnya itu benar tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi dengan tanggal belulekor bulan Safar. Tepat keker dengan hari Senin. Senin Rasulullah wafat tanggal 28 Safar. 28, 29, 30 nikah Rasulullah teluar lestari. Karena memang dalam riwayat sudah jadi nikah muttafaqun alaih. Rasulullah nikah wafat teluar tak makam. Rasulullah wafat dengan hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Maka Epon sebagian pendapat mengatakan bahwa Rabu di bulan Safar nikah hari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua riwayat. Tapi saya umum jelas nikah bahwa yang kita tahu menurut pendapat ahlu sunnah Rasulullah tanggal 2 bulan Safar di bulan pas ada Rabu nikah jatuh sakit sampai wafat. Sebagian riwayat yang lain sebut lagi bahwa Rasulullah takdir ada Rabu nikah wafat dimakamkan hari Senin. Ya Rasulullah dimakamkan 3 hari. Jadi Rabu wafat, Rabu ada Rabu terakhir nikah wafat Rabu. Pas Kamis Jumat subhanallah sallallahu alaihi 28 Safar nikah wafat sampai akhir hari Seninnya dia dimakamkan. Jadi kan dalam sebagian riwayat wallahu a'lam kayak di masa benar karena kula panjenengan benar tidak hidup sezaman. Kita percaya deku dapat riwayat sebelumnya pernah bahwa Rasulullah jatuh sakit tanggal mereka wafat tanggal 12 Rabiul Awal secara umum. Ibarat saya baca Rasulullah wafat tanggal 28 Safar. Wallahu a'lam bishawab. Lah, saya meyakini bahwa 28 Safar nikah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah biasanya berdekhol. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you. Wallahu a'lam saya kalimah. Saya jelas
Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka akhirnya pergi menghadap ilahi Rabbi, wafat. Riwayat disebut lagi sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka keliling setuju dan keluarga pula sebelum kembali ke masalah Rabu Wakasan mereka terus sekolah membuka riwayat tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada musibah yang lebih raja daripada kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wafatnya Nabi Muhammad terputusnya wahyu. Sejak mereka Nabi Muhammad wafat tak ada wahyu pun tak ada. Jibril tak turun pun tak ada Nabi setelah itu. Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi. Hadirin rahimakumullah. Banyak riwayat menceritakan bagaimana selama 12 hari Rasulullah mereka songkan. Mereka luar biasa banyak riwayat-riwayat menceritakan Rasulullah mereka saking cukup parah. Pada saat itu Rasulullah mereka racun. Sebagian ulama meyakini bahwa Nabi ini wafatnya bukan wafat sakit benar, tapi kan dari racun. Pada saya sebut lagi Rasulullah mereka ketika perang Khandaq mereka Rasulullah mereka ada hitung saya dibubuhi racun ben orang kafir, orang-orang Yahudi. Saya tak ben Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dari Rasulullah, tapi racun mereka mengendap. Akhirnya karena kan ongku nah setajana napa yang mana paten mereka kan cuma sabab ongku yang dapat bertorah kada mereka. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa seperti sabab Allah Taala racun mereka? Racun yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka selama sekian tahun mereka tak berfungsi. Tiba-tiba dengan mereka pas Rasulullah mereka membiru. Siapa dalam jenazah Rasulullah dalam riwayat banyak orang keracunan. Makanya sebagian ulama sampai meyakini ini termasuk beberapa ulama-ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah sampai mengatakan sumpah saya lebih yakin Rasulullah itu mati syahid, mati yang terindah, yaitu syahid dalam mengajarkan Islam, terbunuh dalam mengajarkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebelum wafat, hadirin rahimakumullah. Rasulullah ini banyak riwayat-riwayat, saya pun tidak bisa buka setuju karena betul. Mereka Rasulullah sangat luar biasa. Cerita akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafat, Rasul mereka minta sahabat yang tidak para sahabat berkata Sayyidina Ali dan juga Abdullah ibn Abbas atau Ibnu Abbas. Mereka situng hari orang dua, kira-kira orang keluar mungkin sebelum Rasulullah mereka wafat. Rasulullah mereka minta, wahai Ali, wahai Ibnu Abbas, kita bisa engkau ke masjid. Waktu mereka ke masjid mereka sahabat sudah kumpul. Cuma Rasulullah mereka sakit, sehingga tak ada yang imamnya. Akhirnya saya tunjuk ke imam mereka Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar. Maka mereka sebagian riwayat mereka dimaksud sebagai sebuah isyarat bahwa Sayyidina Abu Bakar mereka jadi mengganti Nabi Muhammad selanjutnya. Rasulullah minta Sayyidina Ali dan juga mereka Ibnu Abbas. Akhir Rasulullah mereka bukti mereka kemudian saking lempun sar. Sampai Rasul tak bisa aja dan tibi berapa pun kedua ini. Perang kedua ini men Sayyidina Ali dan juga men Ibnu Abbas. Kiba ke masjid. Bukan sahabat di masjid mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka Rasulullah saya sakit pakun keluar ke masjid mereka kata dengan yang bawa mereka akhir pertemuan dong. Mereka sahabat pada nangis. Dengan Rasulullah saya tiba-tiba tubuhnya menjadi kurus, Rasulullah saya kelihatan pucat. Tapi Rasulullah mereka pakun ke masjid. Waktu mereka solat sedang berlangsung. Abu Bakar sudah jadi imam. Ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka datang, Abu Bakar yang mundur selangkah. Tapi Rasulullah mereka isutuk, Rasulullah mereka tuju sampai ke Abu Bakar. Rasulullah salat sambil tuju. Tapi seperti imam pakun di sana Rasulullah takun Abu Bakar Siddiq. Lestari Rasulullah selesai salat sudah ada. Rasulullah minta untuk kiba ke mimbar. Kisah Allah saya pancing dengan pernah umroh, mungkin pernah haji. Mereka yang raudhah mereka mimbarnya Rasulullah, mimbar Rasulullah mereka dekhi. Lah bukti mereka karena Rasulullah mereka kurang sehat, tepat sakit, tepat songkan. Mereka cuma bisa naik beberapa tingkat. Kini kan tak ada pada atas. Rasulullah cuma naik berapa tingkat, pas tujuh dari sambil lesu. Karena kondisi Rasulullah yang sedang parah-parahnya sakitnya. Pas
Waktu mereka Rasulullah mereka memberi wasiat kepada para sahabat. Di antaranya, hadirin rahimakumullah, situng Rasulullah mereka ada bu, siapa-siapa orang. Saya sengkok pernah nyake itunya. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka setiap sengkok minta kisos. Mohon sampean kuda pernah nyake sampean maka beles kuda sakit mungkin supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membalas saya di akhirat. Allah. Saya rasa tahu Rasulullah. Engki pada ku sareng panjenengan ampunnya ki orang pasti kadang tak ngakolek. Rasulullah ini sampai apa pengumuman. Saya rasa orang yang saya pernah merasa disakiti, pernah bersakit tentu. Baik sengaja atau tak sengaja. Kalau makin minta kisos, minta balas, supaya balas sampai di dunia dan akhirat kita tak boros menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa dosa, membawa sesuatu yang pernah mendolimi orang lain. Mereka sudah jodoh sahabat ini. Lah ya Rasulullah, punten ya Rasulullah. Kuna di kaparas kami, di kaparas sahabat yang mungkin pernah nyangka kepanjenengan Rasulullah. Sahabat mereka yang nggak lama pernah dinaati Rasulullah, pernah ada mereka yang menyakiti hati Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mereka pemurah dan pemaaf. Tapi sebut lagi dalam Al-Quran, Alhamdulillah misalkan lau kunta fadlan qalidal qalbi lan fadl min qawlik. Ya Muhammad, panjenengan mereka andi ate. Saya luar biasa lembutnya. Saya pada Al-Quran, saya sebut lagi. Wa bi fadlillah, wa bi rahmati. Sebenarnya kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala bahwa adalah Nabi Muhammad SAW yang lembut itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang dikasih tujuan senang ke Rasulullah karena lembutnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lembut apa mereka? Hadirin rahimakumullah. Mereka menjelang Maulid, tapi kalau terlepas ke hari wafatnya Nabi Muhammad karena tadi akhwal Rasulullah. Kita perlu warning mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka memberi wasiat. Sampai dia pernah siapa orang yang saya pernah sakit. Baik sakit dalam artian wajaan atau fisik, maka toribul semakin dia pernah suka tak boron dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kulit dalam kebadan masih membawa sesuatu untuk pernah mendolimi manusia. Dia kesetuju sahabat lagi. Saya daripada saya Rasulullah. Rasulullah paling lembutnya hati manusia. Orang mereka namanya menyakiti ada Rasulullah, semua orang Rasulullah. Ibu pernah cerita, insyaAllah panjenengan sekut yang cerita. Kati pada orang kafir setiap hari nyopai ke Rasulullah. Setiap Rasulullah Eropa nyopai. Subhanallah. Waktu sakit pertama saya mengunjungi Rasulullah, semua orang Rasulullah. Banyak orang-orang yang nyakit Rasulullah, semua orang Rasulullah. Bahkan jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Akhirnya Subhanallah hadirin rahimakumullah. Tengah-tengah mereka ada orang cerita, ana ya Rasulullah, kula ya Rasulullah, saya bekal aki seseorang jenengan. Bekerja. Orang yang setuju bekerja. Ada orang yang teka. Dalam kebenaran Rasulullah saya sakit, saya sarah, songkan saya sarah. Mereka kepada orang yang mana saya ke Rasulullah. Katanya kepada Rasulullah mana tu dia? Apa yang pernah terjadi? Siapa orang mereka ya Rasulullah? Lambat dalam salah satu perjalanan dalam perang. Panjenengan mereka pernah nampak jaran. Kan jaran Rasulullah mereka biasa orang nampak jaran mereka gimana pada pecot biasa. Kisah aja jaran lebih tandus bisa pecot lagi apa lagi sekolah. Mereka riwayat sebut lagi Rasulullah mereka tak pernah mau keluar jaran. Cuma nak lagi bagi sekedar mereka tersakit lah ya mereka. Siapa orang mereka ya Rasulullah situ bertemu panjenengan mereka bertemu ke nampak jaran. Mereka sampai dengan lagi cambung mereka. Pecot mereka. Mereka campur ke kulit ya Rasulullah. Maka mungkin mereka ya Rasulullah terakhir. Mereka yang minta amal di sana ke panjenengan. Tak terima para kabir sahabat. Umar bin Al-Khattab langsung cukup. Makanya yang betul pedang berapa. Bukan karena kurang ajar. Siapa Rasulullah Umar. Idris ya Umar. Anta aku Umar. Itu urusan dia dan saya. Benar urusan Umar. Pas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kula lakuin apa? Kula panjenengan lebih pecah mereka ya Rasulullah. Maka setuju sahabat, orang ini kapakun terdekat. Orang ini kebetulan seorang budak berkulit hitam. Orang ini orang ini guru lah memakai balik Bilal gitu. Lupainya mana? Pergi berdekat gua dan adok. Lupainya mana? Kela enggak jalan mereka. Mereka
Pas cik pun Rasulullah nyuruh ke Bilal. Ya Bilal, kalau kita pecut di rumah, kibakan. Tenang Rasulullah. Sahabat, waduh ribut pun. Rasulullah pecut. Orang ini kan melalui Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit parah. Di masjid, ada orang berdiam. Bilal kelemat. Bilal mengangkat ke jemput Rasulullah SAW. Karena jemput Rasulullah kan di masjid sama bersebelahan. Karena Rasulullah ini kan masjid, dalam masjid ini kan jemput Rasulullah sama Siti Fatimah. Cuma dua. Selain ini kan patut keluar. Rasul entar ke rumah Rasulullah sambil nangis. Entar ke Siti Fatimah sambil nangis Bilal. Katanya kiban Siti Fatimah tu Zahra putri Nabi Muhammad. Ya Bilal, ada apa yang pancing dengan dia nangis? Ya pun Bilal, wahai Fatimah, benda orang sikit teka mencoba amal pancing dengan dia Fatimah. Benda orang sikit teka mau menjatuhkan kisos kepada ayahandamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah juga dorong nangis. Pasti pun Bilal, ya Fatimah, aku diperintahkan oleh ayahmu untuk mengambil pecut, untuk mengambil cambuk yang biasa dia bawa kalau naik kuda. Sebiasa fakta Rasulullah pak cerita sambil nangis seserah akibat Siti Fatimah pecut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai masjid, mereka ben Rasulullah mereka panggil orang itu. Bagi pecut itu Rasulullah. Bagi pecut mereka pareng lagi. Orang mereka maju enam. Sampai juga pecut. Ketika maju mereka, Sayyidina Abu Bakar tebu, wahai saudaraku, panjenengan bisa cek mecut Rasulullah, mohon kula bae pecut. Kula sahabat saya sembah di Rasulullah. Kula bae pecut. Ya pun Rasulullah ijlis ya Abu Bakar. Tujuh panjenengan Abu Bakar. Tiket kula saya cek dan lagi sos. Dari perintah Rasulullah tujuh Allah. Maju pun. Sahabat situng. Sayyidina Ali siya. Ya pun Sayyidina Ali, ana kula nikah mantan Rasulullah, dan kula nikah sejak kini apa lang Rasulullah. Ampun na siya ke Rasulullah. Ke kula pepecot. Mengkapen pecot sekalian Rasulullah, kula sepuluh kali tak dapat. Tapi siya pun Rasulullah, sabi mesam, ijlis anta ya Ali. Tujuh kasi dengan ya Ali, ini kita ngurusin bilik baringnya. Kenapa kita dengan akhirat tanda saya bisa nolong? Kecuali antara saya dan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas mereka maju pun. Begitu maju pun mereka tiba-tiba muncul dua anak kecil. Anak-anak balita, kira umur sekitar 4 tahun, 5 tahun. Pas tekui orang mereka, tahun kedua mereka tekui. Situng saya kanan, situng saya kaca. Ternyata mereka kompoy Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sambil nangis kompoy Rasulullah. Wahai pamanku, pukullah aku. Jangan kakekku Rasulullah. Pukullah aku. Ya. Tak pura Rasulullah saya pukul Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kiki kenek 4 tahun, 5 tahun. Sekitar umur mereka. Antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini jarak umur cuma 6 bulan. Dari 5 tahun, 6 tahun kurang. Nah ini kan orang mereka ambu. Mereka dua cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para tak bisa aku. Tapi Rasulullah tebu, ya Hasan, ya Husain, ya qurrata aini. Wahai cahaya mataku, kedua cucuku. Ijlisu, tajuk. Tidak dia urusan sekok. Maju, kanan. Maju orang mereka. Maju orang mereka sampai tempat Rasulullah ni kadang atas mimbar, ini kayak bobot. Begitu dapat dengan Rasulullah, mereka Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, para sahabat itu kalau ribut kerubung ni kawan. Pasti apa dari mereka ya Rasulullah, kata kenapa kalau menceritakan pancengan di atas boleh bobot. Tawaran kasih. Allah Akbar. Jangan mukul kepada sahabat. Dia tak keren. Tapi Rasulullah besok. Iya. Rasulullah itu tuan Sayyidina Ali bin Abi Abbas turun dari atas mimbar, lawan turun Rasulullah. Sampai cepat-cepat. Begitu cepat-cepat, orang nikah ada budak nikah. Ya Rasulullah, waktu nikah belum tak lampi. Dan Rasulullah buka lampi. Sampai kelihatan perut Rasul sallallahu alaihi wasallam saya foto saya suci. Perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabuk Rasulullah. Ketika tabuk Rasulullah, subhanallah ayuhal hadirin, ketika melihat perutnya Nabi Muhammad, orang mereka melepas pokok ke Rasulullah, tapi pokok kelihatan yang tak buang.
buang pasal perlu Rasulullah tabung Rasulullah tempel lagi. Kolek. Pas keng baca ya Rasulullah, wallahi demi Allah pernah tak pegang dai kamu korban sedingan ya Rasulullah. Kule keng teron akhir pertemuan ni ya Rasulullah, kule mereka sehina. Kule si celang mereka ya Rasulullah. Kule orang si kotor mereka bisa menempelkan kulit saya dengan kulitmu ya Rasulullah. Di pengetahuan kena benda yang sekedar terono orang sebentar, yang terono sahabat pernikahan apa? Terono supaya kalau yang bisa nempel dia kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kaki mengambil barakah. Nempel dan Nabi nangis. Perlu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun Rasul anta ma'i bil jannah. Bangga bareng berseko baki aku syarga de para sahabat. Sudah itu sahabat dia nangis di kali kejadian ini. Eka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ayuhal hadir. Diperlukan Rasulullah. Kejadian mereka beberapa hari kemudian Rasulullah wafat. Itu orang mereka sudah merasakan kebahagiaan mereka sahabat dan kemudian meluk ke Nabi Muhammad, menempelkan kulitnya di perut Nabi Muhammad yang suci, yang terus oleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Muhammad. Akhirnya hadirin di akhir hayat Rasulullah pada hari Senin. Sebut lagi waktu mereka Rasul sudah berkali-kali pingsan. Sekecil sadar, sekecil tak sadar. Karena saking parahnya penyakitnya Nabi Muhammad. Tapi subhanallah setiap sadar si keluar dari Rasulullah itu cuma nasihat. Duk sahabat, duk para keluarga. Ketika Rasul sudah mendekati ajalnya, mereka sahabat sudah suruh keluar cuma keluarga Nabi Muhammad. Rajin Rasulullah, putrinya Nabi Muhammad, menantunya dan cucu-cucunya. Dan kembali Nabi Muhammad SAW. Apa orang setia? Rasulullah paling nasihat. Sebentar Rasulullah pingsan pasti ke putih. Tiba-tiba nomornya ke banyak orang. Tiba-tiba banyak orang ketok kabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar keluarga Nabi Muhammad. Siti Fatimah. Ini keluar. Dengan kini dari ulama tak buka lah. Mungkin pakun dah tutup. Cuma cakap Siti Fatimah. Pesaya lah. Ya pun orang nikah. Ulah nikah orang di secu, ulah nikah orang secu datang dari tempat secu terus abangki Nabi Muhammad. Zaman Siti Fatimah seorang Nabi Muhammad semakin tepat songkan, tepat sibuk, tepat repot, tak bisa mangki panjenengan. Tidak lagi. Tapi dia ketok boleh. Assalamualaikum. Mereka bukti mereka suasana dalam kamar zaman Rasulullah sudah mendekati akhir hayat. Nah sakit saran Rasulullah puncaknya. Sebenarnya boleh bersih di Fatimah. Pasal apa dengan? Kuda ni kau orang cuci muna tak langkong kuda kita orang kibat Nabi Muhammad. Siapa Siti Fatimah, maafkan wahai saudaraku, Rasulullah sedang sakit. Tak bisa bangki panjenengan terporan. Apa di pun? Ngetok telur kali. Mereka Rasulullah tak sadar. Ngetok telur kali. Assalamualaikum cek Rasulullah. Ya pun Rasulullah ya Fatimah. Bukalah pintu. Pemasuk orang itu. Macam dengan orang yang ya Fatimah. Wahai anakku, tahukah kau siapa yang di depan pintu? Dia adalah orang yang memutuskan kenikmatan. Maksudnya malaikat maut di sini. Malaikat maut datang mereka bentuk manusia. Bertemu dengan Rasulullah. Thank you. Akhirnya buka Siti Fatimah sambil nangis. Bayangkan. Setuju mereka orang yang bayangkan kipas Rasulullah. Mereka cakap orang-orang mereka berarti datang mereka malaikat maut. Datang di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat maut. Pas malaikat maut ini nyampak salam, ya Rasulullah, Allahu yukri'uka salam. Allah mendapat salam dapat panjenengan ya Rasulullah dan panjenengan yang beri pilihan dua benar Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan pekan nemune Allah semakin ni kata berterofana itunya. Terus audio lancung seumur audio sampai dia kata aku mati bisa. Kalau Allah mereka ai paling aki ke panjenengan. Hak ada di ada panjenengan ya Rasulullah. Napa panjenengan minta pakai cabut, kamu tak minta cabut sama sekali. Kuda tak begal napa dapat ciapan panjenengan. Tapi ciapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ila Rabbil A'la. Kuda terus apa kiapan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Tinggi. Tak terus lancang usia Rasulullah sudah 63 tahun. Jika Rasulullah kata beri malaikat sampai antara umur lancang terus umur odi tak bisa mati bisa. Dia malaikat, kuda tak tahu orangnya betul-betul. Yang kuda karena perintah Allah menawarkan panjenengan meleh terus dipanjangkan umurnya atau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah meleh apa?
Kula teroakan ki dan Allah Subhanahu wa taala. Nangis itu. Tapi cik pun Rasulullah isbir ya malakul maut. Dan tak ikhlas sabar wala malakul maut. Kam Jibril. Ta'abid turun Jibril. Menghadap Rasulullah Mikail turun turun. Malah malaikat turun mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka keluarga lawan ini Rasulullah malah wafat. Si Rasulullah mereka ada dia malaikat mau datang. Mungkin selain tak ada yang lain lagi. Tapi Rasulullah bisa melihat. Wal Jibril sudah datang, semua sudah datang. Waktu mereka nangis, terutama Siti Fatimah Zahra alaihissalam putri Nabi Muhammad. Pas dia panggil Rasulullah dengar Siti Fatimah nangis, Rasulullah juga keluar berbes air mata. Dia panggil ya Fatimah ta'ali. Kena ya Fatimah. Siti Fatimah perlu Rasulullah kotoh. Kotoh ini kecintut di Siti Fatimah nangis. Pas mereka Lestari mereka, panggil boleh Rasulullah ketika Fatimah sudah nangis, dia panggil boleh. Panggil, kau tu itu dukarin. Pas Siti Fatimah mereka mesem, senyum, tenang Siti Fatimah pas mesem. Lestari mereka, kini proses sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kena dari situ cerita dari ulama Timur Tengah. Siapa Rasulullah mereka akan banyak riwayat siapa Rasulullah mereka bukti tarik mereka sakit. Ya pun Allah a'lam. Tapi riwayat mereka tidak menceritakan sakitnya tersebut. Tapi siapa kata Rasulullah, wahai malakul maut, wahai malaikat maut, mohon bersakit kematian maka berdepak kesengkok ke bintang umat cik sakit. Allah cinta Rasulullah tak kuasa macam ini. Maka makin banyak umat Nabi Muhammad walaupun wafat bisa senyum. Bahwa dia pun sakit. Ini kan luar biasa, tapi Rasulullah kan kalau ada sakit karena kematian ini, maka berdepak kesengkok. Tidak sengkok saya sakit. Dia pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas nikah, kelanjutan nikah, kelihatan Siti Fatimah guna cerita dalam riwayat. Yang pertama Rasulullah nikah nangis. Kota kedukaan ini kan mesem. Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah tanya, wahai putriku Fatimah, sampai adik kota enak apa Nabi Muhammad dan Rasulullah. Kota pertama sampai adik nangis, kota kedua sampai dah bisa mesem dalam dua adik. Siapa Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam, wahai ibu, yang pertama ayahku berbisik di telingaku, wahai Fatimah, inilah masa terakhir pertemuan kita. Artinya Rasulullah bekal dinaki Siti Fatimah Zahra alaihissalam. Nangis pula. Karena gula bekal apa sahabat abahku. Abah yang paling saya cintai dan yang paling di muka bumi tanah saya lebih cintai dari abah Siti Rasulullah SAW. Maka kula nangis. Pas Rasulullah aku tok kedukannya panggil kula, wahai Fatimah, dari keluargaku engkaulah yang pertama akan menyusulku. Panjenengan ya Fatimah saya bekal nyusul sengko saya pertama aja pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kula mesem, karena berarti kula tak bekal abid, apa sahabat abah. Kula bekal apa ki Rasulullah di alam barzakh, di alam yang selanjutnya. Maka kula mesem. Eka cinta dari Siti Fatimah dari Rasulullah, pencinta Rasulullah dari Siti Fatimah. Eka kembali ke Siti Fatimah Rasulullah, eka mencinta luar biasa. Sampai ketika mati sekalipun, eka tak abid jarak. Riwayat menceritakan antara 75 hari sampai 90 hari. Dari macam katang kalau hari setelah wafatnya Nabi Muhammad Siti Fatimah wafat. Dari macam sang keluar. Wallahu a'lam. Karena sejarah biasa dan mereka. Tak cicik ke situ berpendapat berbeda. Cuman bayang akibi boleh ketika ada yang mereka luar biasa cintanya mereka. Siti Fatimah ketika yang paling oneng, ya Fatimah bang pekanyo soal sengkok. Mereka senang Siti Fatimah mesem. Kira-kira dunia nekat lah. Mempakai ibadah orang yang nekat. Pas sudah laki udah Pak Omar bini yang panggil. Bang pertama nyusul seko, mereka benda. Rasanya burus. Allah katin kau dibudi lagi. Tahu bini yang berkat cinta dah bini. Pas bini tu Pak sakit sarah malah mati pakai gocak. Kah sosol seko ya mari dia gocak vitamin nyusul seko. Aduh pun ni kan. Tapi dia adalah Siti Fatimah Zahra alaihissalam. Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Inilah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih clue sedikit. Kembali ayuhal hadirin rahimakumullah tentang masalah rebu terakhir, rebu wekasan dan rebu din. Mereka riwayat menceritakan bahwa bulan mereka lakar banyak para ulama menyarankan untuk melakukan doa bersama. Meskipun bisa berjalan tua bersedekah, sedekah. Karena sedekah diantaranya kekuatan dan keutamaan sedekah yaitu mampu menolak bala, sedekah terpaul bala. Seperti diriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak mendahului sedekah. Artinya benda bencana, benda musibah sampai dia kemarin sedekah, mereka tak kira pas keker musibah mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka cicilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah mereka tidak harus berbentuk materi. Gimana nih saya kalau bersedekah lagi. Kenapa mereka? Kayak pun tadi mesin apa? Hijab boleh. Malah ni boleh cerita dan tak saya boleh duri tengah cerita berengkir boleh betok. Takut mengatok mengkak kaman. Tamu kita minimal pun tak harus berkata yang baik dengan orang lain. Tersenyum. Mereka tak masuk sodak. Banyak masuk sodak mereka. Tamu pun tadi mereka macam tahlil. Pas hadiah akhir dia yang sempurna mereka sodak. Hadiah akhir dia kaum muslimin mereka juga sodak. Mereka bisa melepaskan kita dari bala yang akan turun. Jadi terakhir beda amalan saya dianjurkan oleh para ulama untuk dijalankan di bulan Safar, berputar ibu di bulan Safar mereka. Eki beda pelajaran mereka 4 rakaat. Si 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mereka niatnya mereka tapi gampang, insyaallah gampang hafal. Kalau sudah catat kalau saya di HP bisa catat. Niatnya biasa, usolli sunatal hajah lidaf'il bala 4 raka'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, niat usolli sunatal hajah. Salat hajat lidaf'il bala. Salat hajat untuk menghindarkan bala. 4 raka'atain, 4 rakaat lidaf'il bala. Tapi 4 rakaat ini kemudian sekaligus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau dia tusalli sunatal hajah lidaf'il bala raka'ataini. Kisah Rasulullah raka'ataini pertama pas saya kata. Nah pas saya baca, ini saya ingat itu silakan catat. Saya baca pertama baca suratul Fatihah, pas baca inna a'tainakal kautsar. Mereka 14 kali dalam rakaat pertama. Rakaat kedua, besarnya masuk rakaat kedua, mereka baca Al-Fatihah, pas baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, mereka 5 kali. Dasar mereka rakaat ketiga, tetap boleh rakaat kedua, baca Fatihah bi qul a'udzu birabbil falaq sekalian. Pas rakaat terakhir rakaat keempat, sembari Al-Fatihah baca qul a'udzu birabbin nas sekalian. Jadi saya pilih cuma pertama baca inna a'tainakal kautsar 14 kali. Pas rakaat kedua baca qul huwallahu ahad 5 kali. Pas rakaat ketiga mereka baca qul a'udzu birabbil falaq nikah sekalian. Baca pada rakaat keempat terakhir baca setelah Fatihah baca qul a'udzu birabbin nas sekalian. Nah mereka pas mereka berdoa lestari mereka lestari apa aja mereka harus berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Mereka melalui bisa share di HP mereka. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma saddidil quwa wa saddidil mihal. Ya Aziz, دلت إزتك جميع خلقك اكفيني من جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه اكفيني سر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 يا رب العالمين. Baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dua dah. Jadi saya minta bisa share dengan HP di grup kepada apa tapi Riki melalui bisa minta ke gula lalu minta ke pintar atau ada tapi selamat bisa Riki.
Maka mereka dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat 2 kali ya, 4 rakaat mereka baca anas ya sepudaki berdua saya lebih pandai aku dah. Ya Sayyidil Quwai Sayyidil Mihal ya Aziz ya Aziz ya Aziz dalab bi azamatika jami' khalqik fakfini sarra khalqik ya Muhsin ya Mujmil ya Mun'im ya Muhdil ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wastajabna lahu wa najayna min al-ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mayamin. Nah, mereka kedua mereka anjuran untuk amalan yang repu terakhir bulan Safar. Okey, panjenengan niki saya terus mereka tak boleh tu TV karena apa pun tak bisa panjenengan mereka juga panjang sunat hajat lagi. Mereka banyak riwayat-riwayat yang sudah tidak perlu membacanya saat ini. Mereka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mereka riwayat dari Ibnu Abbas. Okay. Dan juga dikuatkan oleh ulama Al-Qazwini masalah repu din budin mereka. Maka hadirin rahimakumullah, mereka yang harus kita amalkan. Kita perlu tengok bulan repu, dan hari repu terakhir bulan Safar mereka. Walaupun setelah itu kita masuk bulan bahagia, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menceritakan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka sekelumit tak lengkap. Kalau di riwayat saya lengkap tentang mereka, insyaAllah lain waktu kita akan bahas lagi. Tapi dari mereka, mulai seorang panjenengan bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan mereka, terutama tengahnya memberi riwayat-riwayat tentang turunnya bala, terutama dengan repu terakhir bulan Safar. Kemudian seorang panjenengan mereka dijauhkan dari segala bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang panjenengan orang yang selalu diselamatkan dan tidak pernah berpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Berkemudian Allah Subhanahu Wa Taala ridha dan seorang panjenengan yang sepupu seorang panjenengan bersetujulah dengan amal soleh yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.